اردو سے یا دوسری زبانوں سے. تو بہت خوبصورت آپ نے کلام سنایا، سب اس سے محظوظ ہوئے. اور اب ہمارے ملک میں بولی جانے والی خوبصورت جو ہماری مقامی اور علاقائی زبانیں ہیں اس میں باری ہے پہاڑی زبان کی. پروفیسر اشفاق کلیم عباسی صاحب تشریف رکھتے ہیں اور ان کی جو کتاب اس وقت یہاں پہ لانچ ہو رہی ہے اس کا نام ہے نمی سویل، اور بہت ہی آسان ہے، سب کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ نواں سویرا. تو یہ جو عباسی صاحب آپ نے یہ جو نواں سویرا نکالا ہے، یہ بتائیے کہ اس میں آپ نے جو تراجم کیے ہیں، باقی تو چیزیں آپ سے ہم سنیں گے، لیکن جو میں سوال کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ آپ نے غالب میر اور سعدی کے تراجم آپ نے کیے ہیں پہاڑی زبان میں. تو یہ آپ کو خیال کیسے آیا کہ یہ اتنے بڑے بڑے کیونکہ ہر زبان، یہ وہ لوگ ہیں، وہ لکھنے والے ہیں جو اپنی اپنی زبانوں میں اتنے مضبوط اور اتنے مستند ہیں، اور ان کی شاعری میں ایسے وہ ہیں، محاورے ہیں، بیک گراؤنڈ ہے اس میں، جانے اس کو سمجھنے کے لیے تو بڑا کچھ سمجھنا پڑتا ہے. خیر آپ پروفیسر ہیں، آپ کو زیادہ دقت نہیں پیش آئی ہوگی. تو یہ بتائیے کہ یہ خیال کیسے آیا اور اس میں کتنا آپ کو کتنی مدد ملی اس کتاب کو چھاپنے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اکادمی ادبیات پاکستان، انڈس کلچرل فورم اور میرے میزبان ڈاکٹر جناب یوسف خشک صاحب، سربراہ ادارہ، میری بیٹیاں یہاں بیٹھی ہیں، میرے بھائی، میرے رفقائے کار، میرے اساتذہ، میرے ہمکار، میری شاگرد بیٹیاں، بچے، میں بہت اپنے آپ کو باثروت محسوس کرتا ہوں اس سٹیج سے کہ جہاں مجھ سے اس طرح کے سوالات پوچھے جائیں. استاد بڑا ایک تفصیل پسند شخص ہوتا ہے، وہ بات کو بالتفصیل اپنے شاگردوں کے ساتھ ان کے ذہن نشین کرانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہاں پر وقت کی جو تنگی ہے وہ دامنگیر ہے. تو کہا جاتا ہے کہ عام طور پر جو جنگیں کلا بند ہو کر لڑی جاتی ہیں ان میں شکست ہو جاتی ہے. تو جو جنگیں باہر جا کر لڑی جائیں ان میں فتح بھی ہوتی ہے، چونکہ وطن سے دوری، پھر جوش، جذبہ. تو اپنی زبان کو اپنے تک محدود کر لینا، یہ شاید اس میں ہمیں کامیابی نہ ہوتی. تو ہم نے کہا کہ کیوں نہ تیرے خیال پہ شب خون تو خیر کیا کرتے، یہی ہوا کہ کوچھا سا ہاتھ مار آئے. میں نے کہا یہ اساتذہ جو ہیں یہ بھی ہماری میراث ہیں. میاں محمد بخش کو رومیہ کشمیر کہا جاتا ہے. ان کے اندر وہ تمام جزیات کے ساتھ وہ تمام تفاصیل، علم و حکمت کے تمام سرمایے موجود ہے کہ جن کے لیے لوگ بغداد کا اور مغرب کا اور کونیا کا سفر کرتے تھے. تو کیوں نہ ہم بھی ان کے قدموں کی خاک ہوتے ہوئے کوشش کریں. کامیاب ہوگی تو ٹھیک ہے، نہیں تو شاگردوں میں یا حملہ آوروں میں تو شمار ہوگا ہمارا. لیکن مجھے حیرانی کی بات یہ ہے کہ چونکہ یہ میری ماں جی کی زبان ہے، پہاڑی زبان، تو جس طرح ماں جیسا کوئی رشتہ نہیں ہوتا، میں سمجھتا ہوں ماں جیسی کوئی زبان بھی نہیں ہوتی. اور ماں کو اپنے احساسات کے بیان کے لیے یا ان کو ذہن نشین کروانے کے لیے کسی کتاب کی یا کسی لغت کی ضرورت نہیں ہوتی. تو میری ماں جی کی زبان میں اتنی مٹھاس، اتنا گوڑا پن اور اتنی پختگی موجود تھی کہ میں نے جب ترجمہ کرنے کی کوشش کی تو فارسی میرے راہ کی دیوار نہیں بن سکی. میں نے جناب شیخ سعدی کا جو شعر جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، ان کا ہے کہ شب چوں اک دے نماز بر بندم چے خورد با مداد فرزندم، کہ میں نے رات کو جب عشاء کی نماز کی نیت باندھی تو مجھے خیال آیا. نماز میں اکثر خیال آتے ہیں نا، اور وہ خیال یہ تھا غریب کا کہ میرا بیٹا صبح ناشتے میں کیا کھائے گا. شب چوں اک دے نماز بر بندم چے خورد با مداد فرزندم. تو میں نے اس کا ترجمہ کیا تو بالکل جیسے ایک وہ کہتے ہیں مکھن سے بال نکل آتا ہے، اس طرح کہ مگی خفتاں چ کھڑک بس یاسی، مگی خفتاں چ کھڑک بس یاسی، فدری نکاح پیچھے چ کہ کھاسی. تو یہ اس کا بحر بھی، وزن بھی، الفاظ کے مترادفات بھی بالکل آتے گئے. اور یہ ایک طالب علمانہ کوشش تھی، اگر میں اس پر تفصیل سے کام کروں تو میں انشاءاللہ کر لوں گا. مجھے بڑا حوصلہ ہوا ہے، دوستوں کو یہ بڑا اچھا لگا ہے، صاحبان فن کو، ذوالفقار امین بھائی صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ زبان کا کمال ہے، اور ماں جی کی زبان کا کمال ہے کہ اس کے اندر مجھے جرأت بھی ہے اور حوصلہ بھی ہے. اور اسی طرح جو دو میں آپ کو شعر اور بھی سناتا ہوں. ایک غالب کا ہے کہ غالب چھٹی شراب پر اب بھی کبھی کبھی پیتا ہوں روز ابر و شب ماہتاب میں. تو غالب شراب چھوڑی پر ہن بھی کدے کرے،
یہ بالکل اس کے ساتھ ساتھ کے لفظ آ رہے ہیں. غالب شراب چھوڑی پر ہنوی کدے کرے پینا یا پونما پر جے چڑھ وے مسا مسا. پینا یا پونما پر جے چڑھ وے مسا مسا. تو اچھا یہ تو آپ نے جو بتایا یقیناً بہت ہی خوبصورت ترجمہ ہے. چلے یہ تو شعر غالب کا تھا, آپ نے سوچا اس کو. میں آپ مجھے بتائیے آپ نے میر کے اس شعر کو کیسے سوچا کہ میں ترجمہ کروں گا؟ سب پہ جس بار نے گرانی کی, سب پہ جس بار نے گرانی کی اس کو یہ ناتواں اٹھا لایا. اب اس کو آپ نے کیسے ترجمہ کیا؟ اس کا یہ ہے کہ ہم چونکہ بنیادی طور پر حریت پسند لوگ ہیں, ترقی پسند لوگ ہیں, جدوجہد کرنے والے, حالات کے جبر کے خلاف لڑنے والے, تو یہ تاریخی اور فکری جو استعارے ہیں یہ ہمارے لاشعور میں موجود ہیں, ہماری تربیت میں ماں جی کے دودھ میں موجود تھے. تو یہ بوجھ اٹھانے والا اور جو کوئی کام نہ کر سکے وہ غریب کا بیٹا ناتواں, یہ قرآن پاک کی ایک آیت کا اللہ فرماتے ہیں کہ میں بار امانت اگر نازل کرتا تم پہ پہاڑوں پہ تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے. سب نے انکار کیا تو انسان یہ ظلوماً جہولا تھا, اجرت پسند تھا, اس نے وہ اختیار کیا. تو بحیثیت انسان کے ہمارے اجتماعی لاشعور میں یہ بات موجود ہے کہ جو کام زوراور نہیں کر سکتے وہ کمزور دکھائی دینے والے لوگ کر سکتے ہیں. تو میر کے اس ترجمے پر مجھے اس جو فکری میری قوت تھی, تربیت تھی, اس نے ابھارا. تو میں نے اس کو جب دیکھا تو میں اس سے گزر گیا بڑی سہولت کے ساتھ. تو میں یہ بھی آپ کی نظر کر دوں اور کہ سب پہ جس بار نے گرانی کی اس کو یہ ناتواں اٹھا لایا. پار پارا سا جس نہ پاریوں پر, پار پارا سا جس نہ پاریوں پر وہ اساں لوگ یہاں یہ چاہیے ہوتا. پار پارا سا جس نہ پاریوں پر وہ اساں لوگ یہاں یہ چاہیے ہوتا. تو میں بڑا مجھے مان ہے اور بڑا یقین ہے کہ جب بھی میں نے ان کو بالتفصیل پوری غزلوں کو اختیار کیا تو مجھے وہ سارے مترادفات بھی ملتے جائیں گے اور کافی ردیف میرے راستے کی آڑ نہیں بنے گی انشاءاللہ. اچھا وہ کہتے ہیں نا کہ جب بھی آپ ترجمہ کرتے ہیں تو نثر کا خیر آسان ہوتا ہے, شاعری کا ترجمہ تو بہت مشکل ہوتا ہے. تو کہتے ہیں نا کہ سم تھنگ لاسٹ ان دا ٹرانسلیشن. تو آپ کو یہ لگا کہ اس میں کچھ رہ گیا, اور جو رہ گیا وہ کیا ہے؟ وہ بہت شکریہ, آپ نے بہت ایک نازک اور دقیق نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ جو اردو شعر کے اور غزل کے ناقدین ہیں ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ قافیہ اور جو ردیف ہے یہ ایک تنگ دروازہ ہے اور اس سے گزرنا مشکل ہوتا ہے شاعر کے لیے. لیکن مضمون کی جو کھلا پن ہے یا مضمون کی وسعت ہے وہ آپ کو مدد کرتی ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں اس کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں, اس کو نبھا لیتے ہیں. تو یہ چونکہ منتخب تراجم ہیں اور جن سے میں گزر سکا ہوں, ہو سکتا ہے مجھے ان کی پوری غزلوں کا یا پورے دواوین کا جب ترجمہ کرنا پڑے تو پھر یہ تفصیلی مشکلات آئیں گی. لیکن سر دست جن چیزوں کو میں نے چھوا ہے میں ان کو نبھانے میں کامیاب رہا ہوں. لیکن چونکہ شاعر وہ کہتے ہیں کہ جس طرح ایک یوسفی نے لکھا ہے, یوسفی مرحوم نے, کہ جس زمین میں ہم ایک لوہے کی سنگین سلاخ کے ساتھ جن پتھریلی چٹانوں میں سوراخ نہیں کر سکتے, وہاں سے ایک نازک سے کومپل بڑی سہولت کے ساتھ ہوگاتی ہے انہی پتھر کی جگہوں سے. تو جو شعر کا لطف ہے وہ اپنے راستے اظہار کے راستے ڈھونڈ لیتا ہے. تو مجھے بڑا مان ہے اس بات پہ. اچھا, اس سے پہلے کہ میں آپ سے درخواست کروں کہ آپ اس اپنی نئی کتاب میں سے اپنا کلام جو ہے وہ سنائیں, تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ تو خیر ہم نے اس کی بات کی ہے تراجم کی, لیکن اس کے علاوہ بھی آپ کی کتاب میں کافی جو ہیں وہ چیزیں شامل ہیں, وہ کیا کیا ہیں؟ اور پھر میں یہ چاہوں گی, بلکہ سب سننے والے چاہیں گے کہ آپ ان میں سے کچھ ہمیں پیش کریں. بہت شکریہ. میرا جو اردو کا پہلا مجموعہ کلام ہے سات دید, وہ طباعت کے لیے اور اشاعت کے لیے 3-4 ماہ سے لاہور گیا ہوا ہے. تو لاہور سے آپ سب جانتے ہیں کہ چیزیں دیر سے واپس آتی ہیں, تو وہاں پر کچھ وقت لگ گیا اس کو. تو میرے محترم دوست ہیں راشد عباس صاحب, انہوں نے کہا کہ قومی مادری زبانوں کا عالمی دن جو ہے اس حوالے سے آپ کی جو تحریریں ہیں یہ اس کا حصہ تھیں, تو آپ اس کو کریں, کوشش کریں کہ آ جائے. ان کی مہربانی, ان کی محبت ہے کہ وہ یہ کتابی شکل میں چیزیں آ پائیں. تو ہوا یہ کہ جب میں نے ایک استاد جو ہے جو اردو ادب کا طالب علم بھی ہو, جو صاحب احساس بھی ہو, ممکن نہیں کہ وہ محبت نہ کر سکے. تو میں نے جو اردو شاعری میں میرا رومانوی کلام ہے, غزلیں ہیں ساری, لیکن احمد رائی نے مرحوم نے اپنے مجموعہ کلام ترنجن میں ایک جگہ لکھا. انہوں نے کہا کہ جب میں نے دنیا میں برصغیر میں بہت سے لوگوں نے, ہمارے باقی صدیقی اس کی مثال ہیں, پریم چند اس کی مثال ہیں, اور بہت سے لوگوں نے جنہوں نے اردو میں سے ہٹ کر دیگر زبانوں میں لکھا. تو احمد رائی نے کہا کہ جب میں نے اردو چھوڑ کر
पंजाबी में लिखना शुरू किया तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे शेरों में माँ के दूध की धारों की मिठास शामिल हो गई हो। वाह 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 वाह। तो मैंने जब ये पहाड़ी कलाम लिखना शुरू किया तो मुझे लगा कि रोमान के लिए उर्दू ठीक है, इसमें जदोजहद, हुर्रियत, बगावत, टकरा जाने की बात, तारीख़ की, समाज की बात ठीक ठीक की जा सकती है। तो मैं उसको इसमें निभाने में कामयाब रहा हूँ, उसमें मुझे बड़ी मदद मिली है। तो इसमें हमद है, नात है, मरी के ऊपर जो हमारा मरी जिसका आजकल ख़बरों में बहुत है लेकिन दिलों से उतरता जा रहा है लोगों की, बड़ी एक मुश्किल वक्त में मरी का हुस्न, मलका हुस्न इसको कहते हैं, उसके हवाले से फिर एक बात इसमें मौके से फ़ायदा उठाते हुए कि तहरीक आज़ादी में और जंग आज़ादी 1857 में फैसलाबाद में जो गोगेरा है उसके बाद मरी वो दूसरा शहर था। शहर क्या था उस वक्त, तो एक जहाँ से अलग एक आबादी थी। इन लोगों ने अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ जदोजहद आज़ादी की। तो मैं समझता हूँ जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये जो कुछ मैं लिख पाया हूँ उसमें हमारे शोधा का खून भी शामिल है। तो मैंने उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए जब कलम उठाया तो मेरी राह और भी हमवार होती गई। उनकी नज़में हैं, मुजाहिदीन आज़ादी की नज़में इसमें, फिर उसके अलावा कुछ और जो समाजी हमारे मसाइल हैं, उनकी बेटियों के सर सफ़ेद हो जाने वाली बात, उनकी शादियाँ ना करने वाली बात, ज़मीन के बंटवारे के खौफ से उनको घर पर बैठाए रखने की बात, इस तरह की जो कबीर रसूम हैं उनके साथ में टच एंड गो वाली बात इतनी तफसील से, चूँकि ये उजलत में एक मजमूआ मुरतब हुआ है, तो वो सारी बातें जो बुनियादी तौर तो हैं तो रोमान सी, लेकिन रवायती रोमान से हट कर वो बातें वो सारी इसमें मेरे मजमूए में, छोटे से मजमूए में वो आ गई हैं। और दोस्तों की बहुत मोहब्बत की उन्होंने सुनकर इसको कबूल भी किया है और आज बड़ी तादाद में उसकी पजीराई के लिए भी हाजिर हुए। बहुत शुक्रिया। और अपना खूबसूरत कलाम आप इनायत करें, जिसके हम सब मुंतज़िर हैं। मैं एक दो बंद नात के और उसके बाद एक नज़्म जो है वो शुदाए 1857 जंग आज़ादी, उसके बाद इजाज़त लूँगा आपसे। फिर इंशाल्लाह और भी महफ़िलें होंगी पज़ीराई की, तो वहाँ पर मैं अपने जो मरी से लोग आए उनको सुनाऊँगा। लेकिन यहाँ पर और भी हमारे दोस्त जो हमारी मोहब्बत में यहाँ बैठे हैं, ज़ुबानों की मोहब्बत में, मुहम्मद नी नाता तो सारे सुनाने, मुहम्मद नी नाता तो सारे सुनाने, मुहम्मद नी गल्लां तो सारे यबाने, मुहम्मद नी कसमां तो सारे यचाने, मुहम्मद दा मीलाद सारे मनाने, एके जे मुसलमान एक ही सदी ने। सुभान अल्लाह। नबी नाल मनसूब जाली हदीसां, ए नाता नी तोहीन बेलां ते रीसां, नबी नाल मनसूब जाली हदीसां, ए नाता नी तोहीन बेलां ते रीसां, ए चाले दिखाले ते चीकां चलीसां, चीख चंगाड़, ए चाले दिखावे ते चीकां चलीसां, ए जनता ने दावे या कोली ते पीसां, ए जनता ने दावे या कोली ते पीसां, ए आपस च मुस्लिम ते मोमिन कुलाने लड़ाते हैं कोल, ए आपस च मुस्लिम ते मोमिन कुलाने, ए नूरी ते बशरी नी तकसीम बाने, ए उम्मी ते आदि नी पटियां पढ़ाने, ए मिबरार बेई बेई ते फिरके बनाने, असाई कोई गल मुहम्मद नी दसो, असाई कोई गल मुहम्मद नी दसो, असा ने फटे दामना पर ना हसो, असाई कोई गल मुहम्मद नी दसो, असा ने फटे दामना पर न हसो, असा ने सवालां थी छपो न नसो, न छुपो न भागो, असा ने सवालां थी छपो न नसो, असा ने मोहम्मद न खसो, असा ने मोहम्मद न खसो। जज़ाकल्लाह। एक नज़्म जो जिसका मैंने जिक्र किया, जी, आशिकाने पाक तीनत, बिना कर दंद खुश रस्मे, बखा को खून गलती दन, खुदा रहमत कुनत ई आशिकाने पाक तीनत रा। सरदार बाज़ खान और उनके जो साथी थे, उनकी पाक रूह की खिदमत में मोहब्बत के साथ ये शेर लिखते हुए मैं बाहर रहा अबदीदा हुआ, हर एक बंद के साथ कुछ चीज़ें ऐसी थी जो बहुत मुश्किल से जीत का अदा करना, और ये भी कि मरी जिस तरह हमारे सराकी दोस्त थे कि हर धरती का अपना मिजाज होता है। मरी वाले हमारे सख्त मिजाज इसलिए कि पथरीली ज़मीन है, पैदावारी ज़मीन नहीं है, खेत हमवार नहीं है, रिज़्क़ रोज़ी के सामान कम है, तो हमारे अंदर एक अना और बढ़ती जाती है। गरीब के पास तो होती है अना है, उसको जब कोई हाथ डाले तो उसका रद्द-ए-अमल और शदीदतर होता है। तो उन शोधा को जो बाज़ खान और उनके साथी थे कि आज तय लोई चार चफेरे, आज हर तरफ रोशनी है, आज तय लोई चार चफेरे उस लय से न्यारे, आज असा ने महल मुनारे उस लय कच्चे टारे, आज सड़कों पर गड्डियां दौड़न, आज सड़कों पर गड्डियां दौड़न उस लय से हरकारे,
अज कालां ते मैसेज सोखे उसलै अख इशारे, अज कालां ते मैसेज सोखे उसलै अख इशारे, अज हाकम है सारे अपने लोग भी अपने नाले, उसलै हाकम गोरे से तय बंदीवान से काले, वाह वाह वाह, उसलै हाकम गोरे से तय बंदीवान से काले, आज सौ सौ ए खौफ असाई, आज हमें सौ सौ खौफ है, आज असाई सौ सौ खौफ असाई, सौ सौ सड़ियाँ मारा, आज असानी लखां नफरी ओ से चंद हज़ारा, वाह वाह, आज असानी लखां नफरी ओ से चंद हज़ारा। प्रॉपर्टी का बड़ा बिजनेस है, सारे लोग भटकियां साड़ी भटकियां कीती नहीं दलाली, भटकियां कीती नहीं दलाली ना चट्टी ने खादी, भटकियां कीती नहीं दलाली ना चट्टी ने खादी, अज ना जुर्मा चोरी डाका उसलै जुर्म आज़ादी, अज ना जुर्मा चोरी डाका उसलै जुर्म आज़ादी, अज डारा ने रिज़ के बखरे उसलै दुख सुख हिकसा, लश्कर सारा मन दिलियाना अबाबील, लश्कर सारा मन दिलियाना बाज उन्हां विच हिकसा, वाह 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 वाह, अज डारा ने रिज़ अज डारा ने चोगे बखरे उसलै दुख हिक मिक्सा, लश्कर सारा मन दिलियाना बाज उन्हां विच हिकसा, को मरी ने बूटियां उपर लुंदियां ची ची बोलन, को मरी ने बूटियां उपर लुंदियां ची ची बोलन, बंदियां ने मासा ने भुखे गिरज भी चुंझां खोलन, बंदियां ने मासा ने भुखे गिरज भी चुंझां खोलन, लोक मरी ने खौफे अंदर सा ओखे से किनने, वाह खौफ में मुश्किल से सांस, लोक मरी ने खौफे अंदर सा ओखे से किनने, अपने वैरी हाकम थी वो सानी खैर से पिनने, सांसों की खैरात मांग रहे थे वाह उनसे, वाह वाह, सानी खैर से पिंगने, वाह वाह, खनी ताक मलोड़ त पतियां, खनी ताक मलोड़ त पतियां, नंबल तय मुसियाड़ी, एक एक राह मली तय बैठे एक एक डकी खाड़ी, वाह वाह, एक एक राह मली तय बैठे एक एक डकी खाड़ी, जिसले डिठा गिरज त लुंदियां मास उन्हां ने चूंडन, बाजा नी आवाज़ पर वो टूंड उन्हां की टूंडन, बाजा नी आवाज़ पर वो टूंड उन्हां की टूंडन, हक बातल की खंडरी लाया, हक बातल की खंडरी लाया, कुछ मारे कुछ टाए, हक बातल को के पीछे लगा उसको आगे लगाया उसने, हक बातल की खंडरी लाया, कुछ मारे कुछ टाए, रत्तू नाल सलामियां दितियां गाटे बाए फाए, वाह 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 वाह, रत्तू नाल सलामियां दितियां गाटे बाए फाए। और ये जो मुजस्समा लाहौर में नस्ब हुआ है हमारे बाज खान का, आखिरी दो बांध हैं, कुछ तोपा ने आगे बधे, तोपों के आगे बांध कर उनको उड़ाया गया था मुजाहिदीन आज़ादी को, कुछ तोपा ने आगे बधे कुछ छोड़े ने टंगी, कुछ तोपा ने आगे बधे कुछ छोड़े ने टंगी, ना टूंडा ना सुनी तो फिर भी कमने रहे फरंगी, वाह 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 वाह, कुछ तोपा ने आगे बधे कुछ छोड़े ने टंगी, ना टूंडा ना सुनी, ये ढूंढ भरी में आबासी कबाइल जो इनको ये ढूंढ कहलाते थे पहले, ना टूंडा ना सुनी तो फिर भी कमने रहे फरंगी, इस धरती ने पुत्र सारे वारस उन्हां शहीदां, जद ताईं सा असाने बुतां मरन न सड़ियां मीदां, दुख सुख जद असाने सांझे कठियां आसिया रोइए, अथरू पुइएं टैन न दईए नाल इना मुंह धोइए। वाह वाह, सुभान अल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया अब्बासी साहब और जावेद सहर साहब, आप लोगों ने बहुत ये मैंने पहले वक्त ज़्यादा ले लिया है, इनकी इजाज़त चाहिए। अच्छा देखिए, मुझे तो मना करना अच्छा नहीं लगेगा, चलें आप लोग फरमाइश कर रहे हैं तो सुना दीजिए। इनको तरणम, ये मेरे सुना वाले दीजिए, इनको तरणम की आदत पड़ी हुई है। जी जी प्लीज़, ठीक, इरशाद। ये भी एक समाजी और बागियानिया बयानिया है। असां गैरत कदे नहीं सैन दिती, लहू दी ज़मीन नहीं रहन दिती। हमने ज़मीन ना मॉडगेज किया ना प्लेज की है। हुण असां गैरत कदे नहीं सैन दिती,
लहू दिता ज़मीन नहीं रहन दिती भावें कट होन या दाने ज़्यादा असां बाड़ी कदे नहीं बहन दिती असां कम हो या ज़्यादा हमने ज़मीन बंजर नहीं छोड़ी असां बाड़ी कदे नहीं बहन दिती वाह वाह असां बड्डा ने बतरा ने सियानू हम बतर को पहचानने वाले लोग हैं जो कटाई के बाद के बतर असां बड्डा ने बतरा ने सियानू असां सुक्की कदे नहीं लैन दिती असां सुक्की कदे नहीं लैन दिती हमने खुश्क ज़मीनों पर हाल नहीं चलाए हम बतरों को पहचानते हैं और फिर खेती हम अपनी आबाद करते हैं साढ़े कुत्तियां कदे कोई बार लीश है डॉक्टर साहब हमारे जो राखे हैं कुत्ते उन्होंने कभी कोई बाहर वाली चीज़ अपनी फसलों में नहीं आने दी सड़े कुत्तियां कदे कोई बार लीश सड़ी फसलां ने विच नहीं पैन दिती सड़ी फसलां ने विच नहीं पैन दिती असां मुंडे कड़ी कदरां नी थमी हमने अपने कंधों पे कदरों की कड़ी जो बीम थे उसको उठाए रखे असा मुंडे कड़ी कदरानी थमी सेरी सदरानी भी नहीं टैन दिती सेरी सदरानी भी नहीं टैन दिती असा पंदियां ने विच जन्नू खवले ये बेटियां माएँ सब बैठी हुई हैं पहाड़ में हम डोली कंधों पर उठा कर ले जाते थे पहाड़ी रास्तों से कभी डोली गिरने लगती तो हम घुटना टेक लेते थे कि डोली ना गिर जाए उसमें हमारे घुटने भी पाँव भी जख्मी होते थे असा पंदियां विच जन्नू खवले कोई डोली कदे नहीं टैन दिती कोई डोली कदे नहीं टैन दिती और इसकी दूसरी सूरत जो है जो बाज़ खराबियाँ हैं जड़ी बुलबुल भी बाशे नाल उडरी मनेरा फिर आसान नहीं बहन दिती मनेरा फिर आसान नहीं बहन दिती माशाल्लाह वाह वाह सुभान अल्लाह जड़ी बुलबुल भी बादशाह बाज को कहते हैं हम जड़ी बुलबुल भी बाशे नाल उडरी मनेरा फिर आसान नहीं बहन दिती मनेरा फिर आसान नहीं बहन दिती और आखिर में वही सरदार बाज और उनके साथी असां घाटे कपाए नए निवाए हमने गर्दनें कटवा दी पर झुकाई नहीं असां घाटे कपाए नए निवाए सिरैनी पग कदे नहीं लैन दिती सिरैनी पग कदे नहीं लैन दिती असां गैरत कदे नहीं सहन दिती लहू दिता ज़मीन नहीं रहन दिती माशाल्लाह बहुत बहुत खूबसूरत कलाम और बहुत खूबसूरत तरन्नुम बहुत लुत्फ आया